قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 24۔ وہ اس وقت خانزادہ حدیر کے روم میں بیٹھی تھی، وہی پیچ کرتا، بکھرے بال اور رو رو کر پورا چہرہ سوج گیا تھا۔ آنکھیں تو لگتا تھا جیسے کسی نے سرخ انگارے رکھ دیا ہوں۔ آج خانزادہ کو مرے 5 دن ہو گئے تھے۔ نہیں، اس کا دل تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ مرا ہے۔ اس کے دل میں یہ گمان گڑ گیا تھا، وہ زندہ ہے، وہ لوٹ کر آئے گا، وہ منتظر تھی۔ اس کے سامنے جنازہ اٹھا تھا، وہ جھلسی ہوئی لاش کو خانزادہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے اسے یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ حویلی والوں کو تو جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے بت بنا دیا تھا۔ خانی بیگم کا سارا رعب و دبدبہ خاک ہو چکا تھا، خالی خالی نظروں سے دیواروں کو تکتی تھی۔ یہ شاندار محل نما بڑی حویلی جس میں بآسانی 10 خاندان رہ لیں۔ خانزادہ کی پیدائش پر ہی خان یوسف نے اس کے نام لکھ دی تھی۔ ان کا بس چلتا تو اس نیلی آنکھوں والے سفید گڈے کے نام پورا علاقہ لکھ دے۔ اپنی سرداری اور عزت سب اس کو دینے کے تیار تھے، کئی بار اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹے تھے۔ اب دل کا درد لیے 3 دن سے ہاسٹل میں رہے اور پھر ضد کر کے گھر آ گئے، مگر ان کے بھی ہونٹوں پر وہی ایک چپ تھی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پریحان رو رو کر تھک گئی۔ دل نہیں مانتا تھا وہ مرا ہے، لیکن آنکھوں نے سفید چادر میں لپٹا وجود دیکھا تھا۔ وہ پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ حویلی چھوڑ کر گئی تھی، کاش وہ واپس لینے ہی نہ آتا، اس سے محبت کا اظہار کرتا، نہ اپنی محبت میں مبتلا کرتا۔ اس کا نرم وہ مہربان لمس اس میں اب بھی جاگتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس ہاتھ کی ہتھیلی تکتی جاتی جہاں وہ انگارہ لب رکھ کر ہنسا تھا۔ وہ تھک کر رونے لگی۔ کوئی اسے یقین کیوں نہیں دلا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے؟ سب کیوں مان گئے؟ باہر اچانک ہوتے شور پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ خان ناظر چیخ رہے تھے۔ وہ تیزی سے چادر سنبھالتی باہر نکل گئی۔ باہر سب ملازمین سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے مروایا ہے میرے بیٹے کو۔ کیا دشمنی تھی میرے بیٹے سے؟ خان ناظر نے گل جان کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ یاور سرخ آنکھیں لیے باپ کو دیکھ رہا تھا، داور روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تنفر سے گل جان بیگم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ شور کی آواز پر خانی بیگم بھی کمرے سے نکل آئی تھی، اب بھرائی آنکھوں سے گل جان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ چاہتے ہوں گے یہ حویلی اور سرداری ان کے نواسوں کو ملے، اس بات سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، ثنا بیگم تنفر سے بولتی۔ جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ یاور جھٹکے سے مڑا اور حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ عیسیٰ جو کمرے میں 3 دن سے بند تھا، بھاگا بھاگا نکل کر باہر آتا، سب سمجھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ خان ناظر نے داور کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے گل جان بیگم کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ پیسے مجھ سے مانگ لیتے گل جان، یہ حویلی بھی دے دیتے اور سرداری بھی، سب دے دیتے، ہمارے بیٹے کو مار کر کیا لگتا ہے؟ اب سب تمہارے بیٹوں کو مل جائے گا۔ خانی بیگم دکھ اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے سرد لہجے میں بولی۔ داور نے کرب سے آنکھیں میچی۔ بھائی کے جانے کا غم جان لیوا تھا اس پر، یہ ذلت پریحان سہمی ہوئی سے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے، ایسا جانوروں جیسا سلوک، اتنے پتھر دل لوگ۔ وہ خوف سے بھر گئی۔ پلیز ایسا نہیں کرے، پلیز، وہ مر جائیں گی۔ خان ناظر کہا، پھر سے ہاتھ اٹھا تھا گل جان کے سر سے نکلتا خون اور خاموشی کی چادر اوڑھے سفید ہونٹ دیکھتی پریحان بری طرح ڈر کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ خان ناظر کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ پریحان کو دیکھتے ہی انہیں اپنا بیٹا یاد آیا تھا۔ اس لڑکی کے لیے وہ سب سے لڑ پڑا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئے۔ بھاڑ میں گئی حویلی اور یہ جائیداد، ہمارا بھائی تھا جو مرا ہے۔ اگر حاکم خٹک مارا ہے تو وہاں ہمارے لیے بھی صرف دشمن ہے۔ اس کا بدلہ لینا ہے تو حاکم خٹک سے لے لیں گے۔ ہماری ماں کو مار کر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، ایک کمزور عورت جو خود بھی برسوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہے۔ اسے مار کر آپ کو کیا تسکین ملے گی؟ داور بھیگی آواز میں دھاڑا۔ خان ناظر حقارت بھری نظر زمین پر بے ہوش پڑی گل جان پر ڈالتے وہاں سے چلے گئے۔ خان داور جھک کر ماں کو بازو میں اٹھا کر وہاں سے لے گیا اپنے کمرے سے۔ یہ سب دیکھتی پلوشیہ پلٹ کر پھر سے کمرے میں بند ہو گئی، جب کر زرشے ماں اور بھائی کے پیچھے بھاگی۔ اب ان معاملات سے کیا لینا دینا تمہارا؟ تم منحوس ہو، جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئے ہو وہ سکون بھول گیا تھا، پورے گھر کے خلاف ہو گیا تھا، تم نے جان لے لی میرے بیٹے کی۔ خانی بیگم پریحان کو وہیں جمع دیکھ کر ہذیانی ہو کر چیخی تھی۔ 5 دن سے حویلی میں چکراتی، خاموشی دور کرنے کونے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ پریحان ان کی بات پر لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ خانی مورے پلیز۔ عیسیٰ بے ساختہ آگے ہو کر خانی بیگم کو سنبھالتا انہیں مزید بولنے سے روک گیا۔ عیسیٰ یہ منحوس ہے، پوچھو اس سے، جب سے آئی ہے کبھی میرے بیٹے کو سکون سے رہنے دیا ہے اس نے؟ اس سے شادی کر کے یہاں آ گئی اور اس کا کہتی رہی کہ ضرورت کے لیے لایا ہے۔ پوچھو اس سے کیوں میرے بیٹے پر الزام لگایا تھا، کیوں اس کی خوشیاں چھینی ہیں اس نے؟ خانی بیگم عیسیٰ کے گلے لگ کر روتی جا رہی تھی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا، نیلی آنکھوں میں سرخی اور بھیگا پن ٹھہرا تھا۔ پلٹ کر ایک خاموش نظر پریحان پر ڈالی۔ وہ بھرائی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی خانی بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا بیگم ایک چپتی نظر
पत्थर बनी परिहान पर डालकर वहाँ से चली गई। परिहान खाली हॉल में साख्त खड़ी थी। हाँ, इसने हदीर को कभी खुशी नहीं दी थी। वो एक एक को संभालता मनाता थक रहा था, मगर वो कभी इसका सहारा नहीं बनी थी। वो ख्याल रखता था, ढाल बना रहता था, और परिहान ने इस सब के बदले क्या किया था? वो अपना मुहासबा करती आंसू बहाती वहीं खड़ी थी। चाहे अब वहाँ खड़े खड़े मर भी जाती तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता था? जिसे फ़र्क पड़ता था वो एक सख्त नज़र भी डालने नहीं देता था। इसे समझने में देर कर दी थी परिहान ने। हाँ, जिसकी अहमियत समझ आ रही थी। आप अभी तक हवेली में क्यों हैं? वापस क्यों नहीं गई? आवाज़ पर इसने सर उठाया तो सामने ईसा खड़ा था, सीने पर बाजू लपेटे, सर्द तासरात से इसे घूरता। खानज़ादा चाहते थे मैं हवेली में रहूं, वो अटक अटक कर भराई आवाज़ में बोली। इनके लिए वो चाहते थे आप इनके साथ, इनके लिए रुकें। क्या आपने इनकी बात और इनके सामने मान ली थी? ईसा ने भ्रू चढ़ाकर सवाल किया। ऐसा लगा जैसे अदालत सजाए खड़ा था। परिहान इसकी नज़र में भी मुजरिम थी, गुनाहगार थी। वो रोते हुए इस बात में सर हिला गई। चादर को मुट्ठियों में जकड़ती रोती हुई कमज़ोर लग रही थी। वो पहली बार इसके लिए मुतासिफ हुआ था। वो उम्र में इससे भी साल भर छोटी थी। उम्र के इस हिस्से में वो बेवकी की चादर ओढ़े हवेली में कैद हो चुकी थी। काबिल रहम थी। आप देख रही हैं ना, यहाँ आपकी जगह नहीं। किसी को परवाह नहीं आपकी यहाँ। जिसकी वजह से आप यहाँ थी वो नहीं रहे। वो कर्ब से आंखें मीच कर बोलता इस जुमले पर रुक सा गया। दिल भी रुक कर धड़का था। कहना आसान नहीं था, झेलना तो इससे और भी ज़्यादा मुश्किल। परिहान खाली खाली नज़रों से इसे देखती जा रही थी। अब किसी को आपकी परवाह भी हो तो कोई होश में नहीं, गमज़दा हैं और उलझे हुए हैं। वो आहिस्ते से बोलता शायद यही कहना चाह रहा था कि वो यहाँ से चली जाए। यहाँ अब ऐसा चीखना चिल्लाना जारी रहेगा, गुलजान मोरे पर गुस्सा उतरता रहेगा। हो सकता है एक बार फिर हाकिम खटक के इस फेल के बदले एक और वनी भेंट चढ़ जाएगी। आपके लिए ये सब नया है और आप सह नहीं पाएंगी। जहनी मरीज़ा बनने से अच्छा नहीं कि आप चली जाएं। वो इस पर हकीकत वाज़िया कर रहा था, इसे आगाह कर रहा था यहाँ रहकर इसका क्या अंजाम होने वाला है। फ़नी लफ्ज़ पर परिहान की आंखें खौफ से फैली। मिर्हा और मिनाल ने वनी रस्म के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज के इस दौर में भी बेटियों को कत्ल के बदले कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था। बाप भाई के जुर्म के बदले वो सारी ज़िंदगी सज़ा झेलती हैं और मर जाती हैं। मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम इन्हें कभी नहीं मिलते। इसे आज समझ आई थी गुलजान का मुलाजमों से बदतर हाल क्यों था। वो बेबसी हो गई थी। मुझे यहीं रहना है, हदीर के कमरे में प्लीज़। मुझे यहाँ से मत भेजें। वो लौट कर आए और मैं यहाँ ना मिली तो नाराज़ हो जाएंगे। परिहान इल्तिजाइया लहजे में कह रही थी। ईसा को इसकी दिमागी हालत का अदराक हुआ तो साकिन रह गया। वो पागल हो रही थी। अभी 5 दिन गुजरे थे और वो इस हाल में थी। आगे क्या होगा इसका? वो बुरी तरह परेशान होता इसे देखने लगा। तब तक रहूँगी जब तक हवेली वाले धक्के देकर ना निकाले। मारेंगे तब भी चुप रहूँगी, शिकायत नहीं करूँगी। हदीर कहते थे सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब्र करूँगी, अब नहीं जाऊँगी यहाँ से। वो आएंगे तो मैं यहीं मिलूँगी। वो बड़बड़ाती हुई पलट गई। बड़ी सी चादर का पल्लू ज़मीन पर घसीटता जा रहा था। नंगे पाँव वो खुद से बातें करती कमरे में जा रही थी। ईसा परेशान नज़रों से इसे देखता रहा। क्या वो पागल हो गई है? अगर वो पागल हो गई है तो इसे यहाँ कौन संभालने वाला था? कोई नहीं। आज हदीर के जाने के 10 दिन बाद मूसा खुद संभल कर मिसेस शाइस्ता के पास आया था और अब इनके सामने सर झुकाए बैठा था। परिहान अब ठीक है ना? कुछ खाती पीती है क्या? आनी फिक्रमंदी से पूछ रही थी। वो लब बेच किया। क्या बताता? वो कमरे में खुद को कैद किए पड़ी रहती है। मुलाजमों के हाथ खाना पहुंचता है, जो कभी खा लेती है, कभी वैसा ही वापस आ जाता है। और घर में कोई इतना संभला नहीं था कि इसका ख्याल रखे। गुलजान बेगम हर आए दिन मार खाती शदीद बुखार की लपेट में थी। सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ था। अगर वो ठीक और ज़िंदा बच गई तो परिहान को संभाल लेंगी, वरना कौन जाने क्या होने वाला था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसे यहाँ लाना चाहती थी, वो माने ही नहीं। बस एक ही ज़िद है इसकी, हदीर के कमरे में रहना है। बीमार कर देगी ऐसे तो खुद को। आनी की भीगी आवाज़ पर वो सर्द आह भर कर रह गया। आनी के पास एक तरफ बैठी पूर्वा भी रोनी सूरत लिए बैठी थी। जब वो आया था तब आनी से पूछा था ये कौन है? उन्होंने कह दिया हदीर का भाई है, तुम्हारा भी बड़ा भाई है। वो तब से यकटक उदास बैठे बड़े भाई को ही देख रही थी। मूसा ने सर उठाकर दोनों को देखा जो इसे ही देख रही थी। संभल जाएंगी, वहीं रहने दें, अगर इन्हें सुकून मिलता है वहाँ तो। हदीर की यही ख्वाहिश थी कि वो हवेली में रहे, बस यही कहता रहता था हम कोशिश करेंगे इनका ख्याल रख सके। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी, आंखें नमी में डूबी हुई थी। आनी चुप सी हो गई। आपके लिए डॉक्टर से बात की है? सॉरी, लेट हो गया हूँ। हदीर चाहता था जल्द अज जल्द आपका इलाज हो। कल सुबह का टाइम लिया है।
चेकअप के बाद देखते हैं, जैसे ही इलाज कहा वैसे करवा लेंगे। वो इतना कहकर एक बार फिर सर डाले, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाए बैठ गया। रुक रुक कर बोलता था और बोलते बोलते रुक जाता था। गम की शिद्दत ऐसी थी कि कमी आते आते शायद सालों लग जाते। अभी तो फिर चंद दिन गुजरे थे। बेटा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, अपनी फ़िक्र करो। तबीयत ख़राब लग रही है तुम्हारी, कुछ खाया पिया है? आनी ने नरमी से सवाल किया तो वो इन्हें देखता सोच में गुम हुआ। इसे याद नहीं था कुछ खाया भी था या नहीं। आखिरी बार घर में सना बेगम ने ज़बरदस्ती खाना खिलाया था और इस बात को 24 घंटे गुजर चुके थे। इसके बाद पता नहीं। मैंने कीमा बनाया है, अभी रोटी बनाती हूँ, खाना हमारे साथ ही खाना। इसके गायब दिमागी पर आनी ने ताज्जुब से इसे देखा और उठकर किचन में चली गई। पूर्वा ने तरहम से इस ऊंचा चौड़ा इंसान को देखा जो साख्त सा बैठा था। वो शाख तब हुई जब इसकी आंख से आंसू गिरा। वो तेज़ी से रुख फेर गया, मगर वो देख चुकी थी। आप रो रहे हैं? क्या आपको कीमा नहीं पसंद? वो घबरा कर इसके पास आकर नरमी से पूछने लगी। इसके सवाल पर वह हैरत से इसे देखने लगा। क्या वो ये समझ रही थी वो कीमा नापसंद होने की वजह से रो रहा है? कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? अगर मुझे कीमा नापसंद हुआ तो क्या करोगी? वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दिया। पूर्वा इसके पास सोफे पर बैठकर इसे देखने लगी। मैं आपको समझाऊंगी कि आप टेस्ट करें। आनी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। वो जवाब के साथ माजरत भी कर गई। मूसा इसे देख कर रह गया। हदीर ने इसके बारे में सही कहा था, छोटी सी गुड़िया ही थी वो। स्काई ब्लू ट्राउज़र और शर्ट के साथ गले में स्टॉलर लटकाए वो कद काठ से भले बड़ी लग रही थी, मगर चेहरे पर बिल्कुल बच्चों जैसी मलाहत और नरमी थी। रंगत में गुलाबीपन घुला हुआ था। मैं जानती हूँ आप हर्ट हैं, आप अपिया कहती हैं जब वो अपनी ट्वीटी को हक करती हैं तो तकलीफ़ भूल जाती हैं। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? वो अपनायत से पूछ रही थी। सामने बैठा इंसान अगर इसकी आने की जिम्मेदारी ले रहा है, इलाज करवा रहा है, तो यकीनन इस काबिल था कि इस गम में शरीक हुआ जाए। पूर्वा ने इस बात को बस यहीं तक सोचा था। शोर कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारी अपिया के ट्वीटी? वो आहिस्ती से मुस्कुराया और सवाल किया। पूर्वा आगे बढ़ी और झिझक कर इसके साथ लगती इसके गिर्द बाजू फैला गई। मूसा साख्त रह गया। किचन के दरवाजे से सिलात के लिए पूर्वा को बुलाने आई। आनी का जी चाहा दीवार में सर मार ले। इन्हें शदीद सा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। बच्चे, 1 मिनट। मूसा ने नरमी से दूर हुआ होकर इसे देखा। सादा सी नज़र और मासूम चेहरा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो ट्वीटी आप हो। अपनी अपिया और आनी के अलावा किसी को हक मत दिया करो, इसने खिफ़त से समझाते हुए सर थपथपाया। आनी ने कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए हक किया है। वो शर्मिंदा होने के बजाय खफकी से कहकर दूर हो गई। हाँ भाई हूँ। फिर भी मूसा का गम भग से उड़ चुका था। फिक्रमंदी से इसे समझाने लगा। हदीर कह रहा था इसे किसी किस्म का ख़तरा है, और यहाँ तो वो खुद ख़तरा बनी घूम रही थी। क्या आप अब ठीक हैं? पूर्वा ने अपनी कमर पर हाथ टिकाकर इससे पूछा। वो गहरी सांस भरता सर हिला गया। फिर थैंक्स कहें। क्या आप मेरे बड़े भाई नहीं? वो चकरा कर रह गया। इसे ये चाबी वाली गुड़िया लगी थी। इसमें तो अच्छी खासी ज़ुबान भी थी। ऑफ कोर्स भाई हूँ, मगर मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ। वो बेचारगी से बोला। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी को बहन बनाने पर हिचकिचा रहा था। भाई भाई होता है, सगा भाई क्या होता है? वो अपने कहे पर कायम थी। मूसा को चुप हो जाना ही बेहतर लगा। पूर्वा ने एक नाराज़ नज़र इस पर डाली। वो कुछ देर पहले अच्छा खासा काबिल रहम लग रहा था, मगर अब बहस करता हुआ ना भाई लग रहा था ना काबिल रहम। पूर्वा यहाँ आओ। इनकी बहस सुनती आनी ने दांत किचकिचा कर पूर्वा को बुलाया तो वो सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। मूसा बेसाख्ता सर थाम गया। हदीर, तुम्हारी इस गुड़िया का वाकई ख्याल रखना होगा। मुझे लगता है ख़तरा इससे करीब बाद में आता होगा, ये पहले उस तक पहुँच जाती होगी। इसे बाप भाई का रिश्ता बनाकर, यानी जैसे भी हमदर्दी बटोरते फिरो। वो फिक्रमंद होने लगा। अभी वो सही से तफसील नहीं जान पाया था, मगर इतना जान गया था, वो गैर मामूली हसीन और छोटी सी लड़की अकल से बिल्कुल पैदल है। वो बहुत लोगों की नज़र में भी आती होगी और इसे नुकसान भी बहुत आराम से पहुंचाया जा सकता है। इन लोगों ने खाना लगाकर ज़बरदस्ती इसे भी साथ घसीट लिया था। पूर्वा इसके बाद न इससे बोली थी न करीब आई, यानी वो नाराज़ हो चुकी थी। इसने शुक्र अदा किया। वो नाराज़ ही अच्छी है। आप कल रेडी रहेंगी? मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूँगा यहाँ, इसने रवाना होने से पहले आनी को समझाया। पूर्वा खाना खाते ही रूम में जा चुकी थी। बेटा, पूर्वा की हरकत का बुरा मत मानना, वो सबसे ऐसे ही क्लोज नहीं होती, ना ही लड़कों से फ्री होती है। इसकी बस 2 कमज़ोरियाँ हैं, बाप और भाई। इसे इन 2 रिश्तों की शिद्दत से चाह है, और इसलिए वो आज तुम्हें भी रोता भी नहीं देख पाई। अब तुमने कह दिया भाई नहीं हो तो तुम्हारे करीब नहीं आएगी कभी, अन्य ने शर्मिंदगी से वजाहत दी। वो अपनी बिला इरादा की गई हरकत पर खुद को कोसने लगा। बस एक बच्ची ही तो थी, इसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो घर से निकलकर
گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے رکا اور سر اٹھایا تو سامنے پوروا ٹیرس پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ پنک ٹویٹی، زیر لب بڑبڑاتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ثنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بھاری پردے ونڈو پر پھیلے روشنی کا راستہ بند کیے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر آرا ترچھا سا سو رہا تھا۔ عیسیٰ، اٹھ جاؤ لڑکے، یہ کیا تم نے خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے؟ ثنا بیگم کو عجیب سی وحشت سی ہونے لگی تھی۔ کمرے کے ماحول سے موسم کافی بدل گیا تھا۔ اب کوئی فینس آن نہیں کرتا تھا مگر اس کے روم کا فین فل اسپیڈ میں آن تھا۔ انہوں نے جلدی سے فین آف کیا اور پردے ہٹا کر کمرے کو تھوڑا روشن کیا۔ بیڈ پر وہ ایسے پڑا تھا جیسے مجسمہ ہو جو ہلنے کے قابل نہ ہو۔ عیسیٰ، یا اللہ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ اس کا چہرہ چھو کر ہی دہل گئی تھی۔ وہ جل رہا تھا بخار سے۔ ثنا بیگم نے موسیٰ کو بلوایا۔ قسمت سے وہ ابھی حویلی میں ہی تھا، ورنہ حویلی میں رہنا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ کیا ہوا عیسیٰ کو؟ میں ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، ابھی آ جائے گا۔ موسیٰ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ماں کو بتایا اور اسے کھینچ کر سیدھا کرتے ہوئے پریشانی سے اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور جسم بھی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ بخار ہے، فین آن تھا، دو بھائی ہو تم لوگ، ایک دوسرے کا خیال تک نہیں رکھ سکتے۔ مانتی ہوں خانزادہ کے مرنے کا دکھ ہے، مجھے بھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ساتھ میں مر جائیں۔ پوری حویلی ایسی ہو گئی ہے جیسے وہ جاتے جاتے زندگی ساتھ لے گیا ہے۔ جسے دیکھو کمرے میں بند پڑا رو رہا ہے، بیمار ہے لگتا ہے، خانزادہ ہی سب کو سانس دے رہا تھا بس۔ موسیٰ، میں کہہ رہی ہوں سنبھالو خود کو تم بھی اور اپنے اس بھائی کو بھی توجہ دو ذرا۔ ثنا بیگم بھری بیٹھی تھی جیسے پھٹ ہی پڑی۔ موسیٰ نے بے چارگی سے ماں کو دیکھا، پھر عیسیٰ کو۔ باقی کا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اس کے بغیر نہیں جیا جا رہا۔ مجھے سب میسر تھے کال پر بھی، پھر بھی اس کے بغیر مرنے والا ہو رہا تھا، اس لیے واپس آ گیا۔ اب یہاں سے کہاں جاؤں کہ وہ مل جائے مجھے؟ وہ عیسیٰ کے بال سنوارتا بول رہا تھا۔ آواز بھر آ گئی۔ ثنا بیگم کا اس کی حالت پر کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ شاید یہ بھی اسی وقت سے گزر رہا ہے، شاید عیسیٰ کو واقعی حدیر سانس دیتا تھا۔ لیکن فکر مت کریں، ہم سنبھل جائیں گے۔ سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے نا، وہی وقت دے رہے ہیں، دے دیں ہمیں مورے۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، گزرتے گزرتے بھی یہ آدھا مار رہا ہے۔ وہ نرمی سے بولتا، جھلملاتی آنکھوں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ بول نہیں پائیں، اب کوئی جواب نہیں تھا جو دیتی۔ ڈاکٹر آ گیا تھا۔ ثنا بیگم ایک طرف ہو گئی۔ ڈپریشن ہے اور موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈ بھی لگی ہے، ان کو احتیاط کریں، یہ سردی زیادہ بڑھ جائے تو یہ بخار جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد پیشہ ورانہ انداز میں بتایا اور میڈیسنز کے ساتھ کچھ ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ موسیٰ نے ملازم کو بھیج کر میڈیسن منگوائیں تو اسے بے ساختہ ادب خان کا خیال آیا تھا۔ خانزادہ کا بہت قریبی بندہ تھا وہ، نہ جنازے میں تھا نہ اس کے بعد نظر آیا۔ موسیٰ کو تشویش ہوئی، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ حویلی کے ارد گرد تو منڈلاتا رہتا تھا وہ، اس کا گھر، فیملی، دوست اور وارث سب کچھ تو خانزادہ تھا، پھر وہ کہاں گم ہوا؟ وہ پرسوچ انداز میں عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ ثنا بیگم سوپ بنانے چلی گئی تھیں۔ گل جان بیگم بہت زیادہ زخمی حالت میں تھی۔ زرشیں سارا وقت ان کے پاس ان کا خیال رکھتی تھی۔ خانی بیگم اور آقا جان نے تو سب سے ناتا توڑ لیا تھا، دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ خان زوار بزنس سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے اور خان آزر مردان خانے میں تعزیت کے لیے آتے لوگوں سے ملتے رہتے۔ پریحان جانے کس حال میں تھی؟ وہ فکر مند ہوا۔ پوری حویلی کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ حدیر یار، تم نے کیسے سب کو سنبھال رکھا تھا؟ جاتے جاتے بکھیر کر چلے گئے ہو سب کو۔ وہ دل گرفتگی سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ ثنا بیگم سوپ لائیں تو عیسیٰ کو جگا کر اس نے سنبھالتے ہوئے زبردستی اٹھایا اور نیم دراز کر کے سر اونچا کیا۔ ثنا بیگم اسے سوپ پلانے لگیں۔ مورے پریحان ٹھیک ہے نا؟ کھاتی پیتی ہیں کچھ؟ موسیٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، زرشیں کھانا بھیجتی ہے، پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ڈرامے سوج رہے ہیں، نہ کمرے سے نکلتی ہے نہ سامنے آتی ہے۔ اب وہ زرشا ماں کی خدمت کریں یا اس کی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ یہاں کر کیا رہی ہے، کوئی اسے گھر بھیجے، اب کیا بچا ہے اس کا یہاں؟ ثنا بیگم بھڑاس نکالتی موسیٰ کو پچھتاوے میں مبتلا کر گئیں۔ وہ ان کو تعصب سے دیکھ کر رہ گیا۔ کیوں جائیں یہاں سے؟ وہ میرے لالا کی محبت ہیں، وہ یہی رہیں گی۔ خبردار کسی نے یہاں سے نکالا، یہی رہیں گی جب تک چاہیں یہیں رہیں، وہ امانت ہے حدیر لالا کی۔ عیسیٰ نے ان کے ہاتھ میں موجود سوپ کے باؤل کو ہاتھ مار کر گستاخانہ انداز میں کہا۔ ثنا بیگم کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے عیسیٰ اس معاملے سے؟ دور رہو، ثنا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیوں طرفداری کر رہا تھا آخر؟ پہلے حدیر، اب عیسیٰ۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی تھی ہی جادوگرنی، میرا لینا دینا ہے، وہ حدیر لالا کی وائف ہے،
मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। लाला का कमरा अब इनका ही है। वो सर्द भारी लहजे में बोलता करवट बदल कर सो गया। मूसा खामोशी से इसे देख रहा था। देखो इसे, लड़की बेवा हो चुकी है, बे औलाद है, फिर किसके लिए रही यहाँ। जवान है, कम उम्र है, घर जाकर नई ज़िंदगी गुजारे। क्या सारी उम्र यहाँ कैद रहेगी। इस बार सना बेगम ने लहजे में नरमी समोकर मूसा को देखते हुए ईसा को भी समझाया था। अभी ये सब बातें रहने दे मोरे, वो संभल जाएं तो चली जाएंगी। ईसा ठीक कहता है, वो हदीर की अमानत है, इस सलूक की हकदार नहीं है कि यहाँ से निकाला जाए। हदीर के कमरे पर इन्हीं का हक है, जितना चाहे रहें, आप बस ईसा का ख्याल रखें। मुलाजिम दवाई लाएगा तो इस वक्त पर दे दें और ठंड से बचा कर रखना है। मैं पता करूं गुलजान मोरे अब कैसी हैं। मूसा ने माँ को समझा बुझा कर वहाँ से उठते हुए कहा। ठीक है, वो भी बेटे हॉस्पिटल ले गए थे, इलाज करवाया है, अब ठीक तो होना ही है। सब काम से बचने के बहाने हैं, जाहिर है। कैसे संभालती है सब इंतज़ामात, मुलाजमों को देखना, सफाई और खाना बनवाना। दावर और यावर की बीवियाँ ही संभाल रही हैं अब। वो फिर से शुरू हो चुकी थी। मूसा सर झटक कर निकल गया। ईसा बददिली से करवटें बदलता रह गया। सना बेगम बड़बड़ाती हुई चुप हो गई।